നമസ്കാരം. അജയ്സ് പ്രസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അജയ്സ് പ്രസ്. ഹിയർ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് എക്സ്പ്രസ്. തമ്പനയിലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ 21,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു മാസം തന്നെ 15 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഈയിടയ്ക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വളരെ വൈറലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അവസരം ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കുമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമനും RBI ഗവർണർ ശ്രീ ശക്തികാന്ത് ദാസുമാണ്. ആദ്യം ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക. In a new interview, Finance Minister Nirmala Sitharaman accused Reserve Bank of India Chairman Shaktikanta Das of lying. She claimed that the government is hiding its new income-generating platform from citizens. The Indian government has reportedly withheld information from its citizens about a platform that enables individuals to earn up to 1,500,000 rupees per month by investing just 21,000 rupees. This platform is now available, completely legal, and ready for use across the country. I don't understand why they would want to keep this hidden. They've taken down all my videos and inquiries. Could the government have personal issues with me? Yet, statistics show that those who have already invested 21,000 rupees are earning around 1,500,000 rupees per month. However, even before the release, Shaktikanta Das responded to Nirmala Sitharaman's statement. I understand that many questions may arise about why we withheld this information from most Indian citizens. Both the government and I are responsible for the economy, so we decided to test this platform to ensure it wasn't a financial pyramid. Now, I can confirm that this platform is reliable and can indeed bring profits to thousands of Indians. I assure you that none of the investors will lose their money because we held back this information from the public. Now, I am compelled to recommend it to the entire country. All you need is to invest 21,000 rupees and start seeing profits in the very first month. The project has received government support and an official state license. Moreover, we conducted additional research and found that current project participants are earning around 3,300 rupees per hour, which means 50,000 rupees a day or 1,500,000 rupees a month. These numbers continue to grow every day. This project combines advanced technology with deep financial market insights using artificial intelligence to automate cryptocurrency trading. The program works on any device, mobile phones, tablets, and computers. But most importantly, the project is available to everyone, even to those without prior knowledge or funds to invest. That's why I'm once again recommending this platform. Simply register on the project's website, wait for a specialist's call, make an initial deposit of 21,000 rupees, and let the program start earning for you. Through fully automated financial operations, you can easily withdraw funds to any bank card at any time. Now is the time to act. Your chance for a better life is here and now. വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഇത് പറയുന്നത് നിർമ്മല സീതാരാമനും ശക്തികാന്ത് ദാസുമാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അതിലാകൃഷ്ടരായി എത്ര പേര് ഇവർ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ സത്യമാണ്. പക്ഷേ ശബ്ദം AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജനറേറ്റഡ് വോയിസ് ക്ലോണാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊരു ഫേക്ക് വീഡിയോയാണ്. സമാന രീതിയിലുള്ള പല വീഡിയോയും ഇപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഫോസിസ് സ്ഥാപകൻ ശ്രീ നാരായണമൂർത്തിയുടെ വീഡിയോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി സുധാമൂർത്തി, ഇവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പല റൗണ്ടായി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തക ശ്രീമതി പൽക്കി ശർമ്മയും ഗൂഗിളിൻ്റെ CEO ശ്രീ സുന്ദർ പിച്ചയും ചേർന്ന് 21,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 1,90,000 രൂപ ഒരു മാസം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇതേ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയും കണ്ടു. അതും ഫേക്കാണ്, AI വോയിസ് ക്ലോണാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെയും ശക്തികാന്ത് ദാസിൻ്റെയും വീഡിയോയിൽ 21,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 15 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ അധികം ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ തുക അവർ കുറച്ച് പൊടുന്നനെ 1,90,000 ആക്കി മാറ്റിയത്. ഈ ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ്റെയും ശ്രീ ശക്തികാന്ത് ദാസിൻ്റെയും ഫേക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നറിയട്ടെ. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും പഴയ ചില വീഡിയോയെ
AI വോയിസ് ക്ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫേക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോയിൽ ഓവർലേ ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പുകാർ ആർക്കും സംശയത്തിന് ഒട്ടും ഇടം കൊടുക്കാത്ത ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? ആദ്യ ഭാഗത്ത് ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമനും രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ശ്രീ ശക്തികാന്ത് ദാസും എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഡോക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഓഡിയോയും വീഡിയോയും എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ലിപ്പ് സിങ്കൊക്കെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സത്യം ഇതാണ്, ശ്രീമതി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2024 സെപ്റ്റംബർ 16 CNN ന്യൂസ് 18 കൊടുത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്നും എടുത്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ന്യൂസ് 18 മൈക്കും നമുക്ക് കാണാം. ഇനി RBI ഗവർണറുടെ വീഡിയോയോ, അത് 2024 ഒക്ടോബർ 9 അദ്ദേഹം തന്നെ മുംബൈയിലുള്ള RBI ഹെഡ്ക്വാർട്ടറിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത് അതിൽ AI വോയിസ് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബർ 19 ഇത് സംബന്ധിച്ച് RBI തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പുമായി വന്നിരുന്നു. അതിലവർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരം ഡീപ് ഫേക്ക് വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അതിലാരും വീണുപോകരുത് എന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ truemedia.org എന്നൊരു AI ഡിറ്റക്ടർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലെ AI കണ്ടൻറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഹിയ എന്നു പേരുള്ള ഒരു വോയിസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലെ ശബ്ദം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ ശബ്ദം AI ജനറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് കാണുന്നതെല്ലാം നിജം എന്നായിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസം തിരുത്തിക്കൊള്ളൂ. കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒന്നും നിജമാകണമെന്നില്ല, സത്യമാകണം എന്നില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ AI ജനറേറ്റഡ് വീഡിയോയും ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം. 4 വട്ടം ആലോചിക്കാതെ ഒരു മെസ്സേജും വീഡിയോയും ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഉറവിടവും സന്ദർഭവും വിശകലനം ചെയ്യുക, ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനെയും നമുക്ക് ഒന്നിലേറെ റിലയബിൾ സോഴ്സസിലൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. AIക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന AIയുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. അതറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാനിപ്പുലേഷൻസിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പഠിക്കും. എപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അവരുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി പരിശോധിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ വെരിഫൈഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സ് പരിശോധിക്കുക. എപ്പോഴും ഫാക്റ്റ് ചെക്കിംഗ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെർച്ചും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. AI ഡിറ്റക്ഷൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. AI ഇമ്പ്രൂവ് ആകുന്നതിനൊപ്പം AI ഡിറ്റക്ഷനും ഇമ്പ്രൂവ് ആകും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അവരുടെ മോട്ടീവിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക. ഏതൊരു സെൻസേഷണൽ കോണ്ടൻറ്റിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എപ്പോഴും സംശയാലു ആയിരിക്കുക. ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അതും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓർമ്മിക്കുക, വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യത്തെയും അസത്യത്തെയും തിരിച്ചറിയുക അത്ര അപ്രായോഗികമല്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും വിജിലൻ്റ് ആകുക, ക്രിട്ടിക്കലാകുക, ഇൻഫോംഡ് ആയിരിക്കുക. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ വൈതരണി നമുക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമായ ഏക സംഗതി ഉള്ളൂ. AI ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡീപ്പ് ഫേക്ക് അത് 10 തലയുള്ള രാവണനെ പോലെയാണ്. ഒന്ന് മുറിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അത് വീണ്ടും മുളച്ചു വരും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.